Students, I think I am audible. In previous lecture, we have done with the law of illumination. There are two types of law of illumination. First one is the law of inverse square, and second one is the law of Lambert cosine. Okay, so I'm just once again sharing this window. First law is your inverse square law. What is inverse square law? कोणी सांगू शकता? लास्ट लेक्चरला आपण इनवर्स स्क्वेअर लॉ बघितला होता. What is inverse square law? Yes, anyone? Okay, consider this is your sphere. Okay, this is the sphere, and this sphere having this what source position. Okay, the source position पासून काय होत आहे की तुमचे जे काही रेडियंट एनर्जी आहेत किंवा तुमचा जो काही इल्युमिनेशनची इंटेन्सिटी आहे ती ट्रान्सफर होते. सो इल्युमिनेशन इंटेन्सिटी इज सेम फॉर दिस एरिया. ह्या एरिया त्यानंतर सेकंड डिस्टन्स वाईज जर तो एरिया कॅल्क्युलेट केला तर तेवढाच एरिया काय होतोय तुमचा कन्सिडर केला जाणार आहे. त्यानंतर थर्ड वन इज okay, consider this is your source. Okay, after the source this one is your area 1, area 2 and area 3. As the distance is 1, 2 and 3 तर आपला फॉर्म्युला काय होता इल्युमिनेशनचा? The illumination is equals to 1 upon d square. So what is the inverse square law? Inverse square law states that the illumination of a surface is inversely proportional to what? The square of distance between the source and the light surface, provided that distance between the surface and the source is sufficiently large. Know that source can be regarded as a point source. इथे आपण काय बघितलं होतं की हा जो तुमचा सोर्स आहे ह्या सोर्स पासून तुमच्या पर्टिक्युलर एरियाचं किती तुमचं ऍक्च्युअली इल्युमिनेशन अवेलेबल होणार आहे ते आपल्याला इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ थ्रू आपण फाइंड आउट केलं. So in this case, if the source of light which emit the light equally in all direction be placed at a center in a hollow sphere, the light will fall uniformly on the inner surface of a sphere, that is each square having the what difference and all these areas having the different radius. The radius means this is actually shown in here with the formula d, where it is denoted by in a r. Okay, so amount of which sorry, if the sphere be replaced by one of the larger radius, the same total amount of light is spread over a large area proportional to the square of your radius. Okay, that is your actually formula. The amount which fall upon any square millimeters of such surface will diminish as the radius increases and will be inversely proportional to the what? Your square of distance. So if we consider the parallel surface, these parallel surfaces, what happens, which cut the pyramid at a different distance. This is your pyramid, which cuts the pyramid at a different distance from the source. The area those surfaces are proportional to the square of this distance. This area is proportional to the distance, and therefore the amount of light which fall on the unit area is surface is inversely proportional to your what? Distance square, which is from your source. So mathematically, how we can define it as a, so mathematically the expression is, see here,
So what is the mathematical expression for this? The mathematical expression is E1 is equals to 1 upon d square in a lux. Okay, this 1 is nothing but your sorry, it is luminous flux. Actually it is not 1, it is the luminous flux or luminous intensity in a candela upon your what distance square. So this one is your E1 for the, or this one is your illumination for this particular area. Second illumination is what? Second illumination is again luminous intensity upon 2d. What is 2d? 2d means the 2d is the distance between this source and the second area in a square. And third one is the again I upon 3d square, where it is the again luminous flux upon or luminous intensity upon 3d square. So what is this illumination? Says that the illumination is inversely proportional to the distance square from the source. This is actually your law of inverse square. I'm once again repeating what is your inverse square law. The illumination of a surface is inversely proportional to the square of distance between the surface and the light source, provided that distance between the surface and the source is sufficiently large so that source can be regarded as a point source. म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युली ह्या लॉ मध्ये फक्त एवढंच बघायचं आहे की एखादा कोनिकल शेपचा म्हणजे स्पियर जर तुम्ही घेतला तर या स्पियर मध्ये जर तुम्ही इथे एकदम शार्प आणि हाय सफिशियंटली जर हाय लार्ज सोर्स जर घेतला तुम्ही लाईटचा, तर त्या सोर्स पासून काय होणार आहे की तुम्हाला पॉइंट सोर्स त्याला तुम्ही ऍज अ कन्सिडर करणार. जेव्हा तुम्ही त्याला ऍज अ पॉइंट सोर्स कन्सिडर करणार तेव्हा त्याच्यापासून जी भेटणार जी इंटेन्सिटी आहे ती इंटेन्सिटी थ्रू आउट द एरिया सारखी नाही राहणार. जवळच्या एरियामध्ये इंटेन्सिटी जास्त असते, वेऱ्याज लांब जसा जसा एरिया जातो तस तशी इंटेन्सिटी ही कमी होते. मग ती इंटेन्सिटीचा आणि इल्युमिनेशनचा काय त्याच्यामध्ये रिलेशन आहे? तर इंटेन्सिटी अपॉन डिस्टन्स स्क्वेअर. तर इल्युमिनेशन हे डिस्टन्स स्क्वेअरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे जेवढं डिस्टन्स वाढेल तेवढं इल्युमिनेशन काय होणार आहे? कमी होणार आहे. जेवढं डिस्टन्स हे कमी असेल तेवढं तुमचं इल्युमिनेशन काय असणार आहे? मॅक्झिमम असणार आहे. ओके, दॅट इज ऍक्च्युअली युअर इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ. Second law is our Lambert cosine law. So what is this law? This law states that illumination E at any point on a surface is directly proportional to the cosine of angle between the line of flux. Okay, समजा हा तुम्ही काय कन्सिडर केलाय? तुमचा सोर्सचा प्लेन कन्सिडर केलाय. तर ह्या पॉइंट पासून तर डायरेक्ट त्याची लाईन काय आहे? लाईन ऑफ फ्लक्स एकदम स्ट्रेट असणार आहे. तर त्या लाईन ऑफ फ्लक्सचा अँगल आणि कोसाइन अँगल आणि कोणता अँगल? नॉर्मल ऍट द पॉइंट. म्हणजे समजा येथे तुमचा सरफेस एरिया आहे आणि हा एक पॉइंट आहे. तर ह्या दोघांमधला म्हणजे जिथे तुमचं परपेंडिक्युलर पोझिशन असेल ती परपेंडिक्युलर पोझिशन टू द सरफेस याचा मधला जो काही कोसाइन ऑफ अँगल आहे त्या कोसाइन ऑफ अँगलला तुमचा काय असणार आहे? प्रोपोर्शनल तुमचं इल्युमिनेशन असणार आहे. ओके, सो another way to state this Lambert cosine law is according to the law of illumination at any point on a surface, illumination at any point on a surface is what? It is proportional to the angle, cosine of angle between the normal at that point and the direction of luminous flux. So direction of luminous flux is perpendicular and the angle is generally in a नॉर्मल टू द सरफेस. म्हणजे हा अँगल मध्ये जिथे तुमचे इमिशन होणार आहेत लाईटचं ते तुम्ही दाखवणार. सो हाऊ वी कॅन एक्सप्रेस दिस ऍज अ मॅथमॅटिकली कन्सिडर मेनी टाइम्स द इल्युमिनेशन सरफेस इज नॉट अ नॉर्मल इन द डायरेक्शन टू द लाईट ऍज शोन इन द फिगर. ऍक्च्युली इथे कुठे दाखवलंय का आपल्याला की नॉर्मल एखादा सरफेस आहे जो की डायरेक्टली तुमचा दिसतोय? नाही. तर इट मीन्स इट इज द इन्क्लिनेशन. इन्क्लिनेशन म्हणजे काय? स्ट्रेट लाईन मध्ये कधीच तुमचा नॉर्मल पोझिशनला इन्स्ट्रुमेंट किंवा एखादा इक्विपमेंट नसतो. तो कसा असतो? इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये असतो. तर इन्क्लाइन पोझिशनला असल्या कारणाने आपण सपोज याला कन्सिडर करूया ह्या लाईनला. इथे तुमचा सोर्स आहे हा एच वेगळा आणि हा इन्क्लाइन पोझिशनला दाखवलाय क्यू एस दाखवलेला आहे. ओके, बट इथे जर रेशो जर कन्सिडर केला तर इथे रेशो काय असणार आहे? The surface are normal to the source and incline at theta. This is PQ.
P आणि Q जो आहे तो तुमचा काय इन्क्लाइन पोर्शन आहे. ओके, whereas RS कसा आहे तुमचा, RS इज द वर्टिकल ऍक्सिस इन्क्लाइन ऍट द अँगल थिटा. ह्या थिटा अँगलला इन्क्लाइन झालेला तो तुमचा काय असणार आहे, नॉर्मल व्हर्टिकल ऍक्सिस असणार आहे. whereas O काय इंडिकेट करतोय, सोर्स इंडिकेट करतोय. इथे आपला जर सोर्स आहे तर ह्या सोर्स पासून हा जो परपेंडिक्युलर लाईन कन्सिडर केली जी झाली तुमची हाईट, त्यानंतर हा जो आहे तुमचा तो आहे तुमचा कॉस थिटा अँगल, हा कॉस थिटा अँगल आहे. तर हा कॉस थिटा अँगल तुम्ही कसा कन्सिडर करणार, PQ म्हणजे काय, सरफेस एरिया नॉर्मल टू द सोर्स अँड इन्क्लाइन ऍट थिटा. ओके, इथे इन्क्लाइन ऍट थिटा म्हणजे हा थिटा आणि हा थिटा ऍक्च्युली तुमचा कसा आहे, सेम अँगल आहे. जसं तुम्ही RL RC RLC पॅरलल सर्किट किंवा सिरीज सर्किट मध्ये जेव्हा फेजर डायग्राम काढतात तेव्हा बघितलं, फेजर डायग्राम मध्ये आपण शब्द काय करतो, फेजर डायग्राम मध्ये जो काही आपला प्रोजेक्शन आहेत, सपोज आपण RL ची लाईन काही कन्सिडर करतो, इमॅजिनरी पार्टला घेतो आणि जो थिटा अँगल आहे तो ऍज इट इज रिप्लेस करतो. सिमिलरली इथे आपल्याला हा जो थिटा अँगल इथे दाखवलेला आहे त्या फर्स्ट फिगर मध्ये, तो थिटा अँगल आपण इथे मेन्शन करतोय. ओके, कन्सिडर करतोय, कळतंय का सगळ्यांना. मग आता इथे काय दिलेलं आहे, PQ. व्हॉट इज दिस PQ? दिस इज PQ. इट इज नथिंग बट द RS cos theta. Okay, Q is equals to your RS cos theta. Now the illumination of a surface is a PQ. PQ म्हणजे काय असणार आहे, इल्युमिनेशन, हे सरफेसचे इल्युमिनेशन. या सरफेसचे इल्युमिनेशन काय असणार आहे, तर फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ PQ. फ्लक्स किती असतील ते फ्लक्स आणि त्याच्या रिलेटेडचा त्याचा एरिया असेल. आय थिंक दिस अनदर वन एक्सप्लेनेशन इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट बिकॉज एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि प्रॅक्टिकली पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला फक्त याच्यामध्ये त्याचा फॉर्म्युला काय आहे तो रिक्वायर्ड आहे. तो फॉर्म्युला आहे तुमचा फ्लक्स अपॉन एरिया of that particular plane. Okay, so this is actually your Lambert cosine law. What is Lambert cosine law? Lambert cosine law states that it is the illumination at any surface or illumination at any point on a surface is proportional to what, आपण perpendicularly एक straight line consider केली, ती परपेंडिक्युलर स्ट्रेट लाईन आणि जो काही तुमचा इन्क्लिनेशन ऑफ अँगल असणार आहे सरफेसचा, जो जिथे तुमचा ऑब्जेक्ट असेल तो ऑब्जेक्ट, त्यांच्यातला जो काही कोसाइन अँगल आहे त्या कोसाइन अँगलला तुम्ही काय कन्सिडर करणार आहे, तुमचा इल्युमिनेशन हे प्रोपोर्शनल असणार आहे. सो दिस वन इज ऑल अबाउट युअर लॅम्बर्ट कोसाइन लॉ. ओके, दीज आर द टू लॉज ऑफ इल्युमिनेशन. So our next topic is the various types of lamps in or various types of luminaries in the illumination. सगळ्यात पहिले आपल्याला जे काही इल्युमिनेशनच्या अंडरचे लॅम्प्स जे बघायचे आहेत ते लॅम्प्स कोणते आहेत, फक्त एक बेसिक इंट्रोडक्शन घेऊया आपण. कोणते कोणते लॅम्प्स यूज केले जातात कोणी सांगू शकतं का इल्युमिनेशन मध्ये? यस, एनीवन? कोणत्या टाइप्सचे लॅम्प्स यूज केले जातात इल्युमिनेशन मध्ये? कोणत्या टाइपचे लॅम्प्स तुम्ही बघितले आहेत प्रिव्हियस सेमिस्टर मध्ये? येस, टंगस्टन लॅम्प बघितला होता का? टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प, टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प, त्यानंतर LED लॅम्प, असं काही नाव ऐकलेले आहेत का? जर नसेल ऐकले तर आता ह्या सेमिस्टरला आपल्याला पुन्हा सगळ्या टाइप्सचे लॅम्प्स जे आहेत त्यांचं ओव्हरव्ह्यू घ्यायचा आहे. The various types of lamp, first one is your incandescent lamp, second one is your arc lamp. Arc lamp means what? Arc lamp मध्ये DC कार्बन आर्क लॅम्प आहेत आणि AC कार्बन आर्क लॅम्प आहेत. त्यानंतर आहेत फ्लुरोसंट लॅम्प. फ्लुरोसंट मध्ये आपल्याला आहेत विथ ग्लो टाइप स्टार्टर आणि थर्मल टाइप स्टार्टर, असे दोन टाइपचे वेगवेगळ्या स्टार्टरचे लॅम्प्स आपल्याला फ्लुरोसंट लॅम्प मध्ये बघायचे. त्यानंतर मर्क्युरी वेपर लॅम्प, सोडियम वेपर लॅम्प, निऑन लॅम्प, हेलोजन लॅम्प, CFL लॅम्प, मेटल हेलाइड लॅम्प, LED आणि स्पेशल लॅम्प ज्याच्यामध्ये लेझर असतात. लेझर म्हणजे लाईट इमिटिंग डायोड टाइप ऑफ लॅम्प्स जे असतील ते आपल्याला या सिलेबस मध्ये बघायचे आहेत. So we are going to start with very first type of lamp, that is the incandescent lamp.
My screen is visible. Students, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. This is your tungsten filament lamp. The tungsten filament lamp काय आहे? Okay, this one is your tungsten filament lamp. आता या टंगस्टन फिलामेंट लॅम्पलाच आपण काय म्हणतोय, इनकॅन्डिसंट लॅम्प असं पण म्हणतोय. ओके, किंवा गॅस फिल्ड इनकॅन्डिसंट लॅम्प पण म्हणतोय, किंवा व्हॅक्युम लॅम्प पण म्हणतोय. का बरं हे असे नावं त्यांना कन्सिडर केलेले आहे? तर ही तुमची काय आहेत, आउटर ग्लास ट्यूब. ओके, ही काय आहेत, आउटर ग्लास आहेत. आता या ग्लासचा यूज करून आपण काय करतोय की व्हॅक्युम क्रिएट करतोय इनसाइड मध्ये. ओके, या व्हॅक्युम क्रिएट झाल्या कारणाने आपण याला काय म्हणतोय, व्हॅक्युम लॅम्प पण कन्सिडर करतोय. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस लॅम्प? दिस लॅम्प इज ऑपरेटिंग अंडर द 2000 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. ओके, 2000 डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचर पर्यंत हा ऑपरेट होतो. मग आता याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे? तर कन्स्ट्रक्शन मध्ये सगळ्यात पहिले इथे काय दिलेलं आहे, फिगर मध्ये सांगा, याला काय म्हणतात? याला काय म्हणतात? इथे फिगर मध्ये नाव आहेत, कोणी सांगतं का? इट्स अ बायोनेट कॅप. ओके, त्यानंतर इथे हा काय आहे तुमचा फ्यूज. ओके, त्यालाच की आपण स्टीम ट्यूब पण म्हणू शकतो किंवा एक्झॉल्ट ट्यूब पण म्हणू शकतो. इथे एक्झॉल्ट ट्यूब पण असते आणि इथे स्टीम ट्यूब पण असते. त्यानंतर हा तुमचा ऍक्च्युअल जो इनर पोर्शन येतो याला आपण कन्सिडर करतो बल्ब. त्यानंतर हा टोटल जो पोर्शन आहे तो फ्यूज आहे. फ्यूजच्या आतमध्ये काय असतं, तर फ्यूजच्या आतमध्ये तुमचं असतं एक्झॉस्ट ट्यूब आणि स्टीम ट्यूब. ओके, या दोन ट्यूब इथे आतमध्ये प्रेझेंट असतात, एक्झॉस्ट ट्यूब आणि स्टीम ट्यूब. त्यानंतर बटन कुठे आहेत, तर हे बघा, हे जे गोल दिसत आहेत सर्कल, माझं स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना? स्क्रीन मध्ये हे जे आहेत याला म्हणतात बटन. त्यानंतर हे जे दोन आहेत त्याला काय म्हणणार, लीड्स ऑफ वायर और लीड इन वायर. त्यानंतर हे जे आहेत हे दोन कनेक्ट केलेले, जिथे आपल्याला फिलामेंट ऍक्च्युअली टंगस्टन फिलामेंट यूज करायचा आहे किंवा कनेक्ट करायचा आहे, तो असणार आहे तुमचा स्पायडर. ओके, त्यानंतर टंगस्टन फिलामेंट आहे तिथे. या टंगस्टन फिलामेंटला हा जो काही सपोर्ट करणाऱ्या वायर्स आहे त्याला स्पायडर पण म्हणतात, किंवा अजून काय म्हणतात त्याला, सपोर्ट वायर्स पण म्हणतात. ओके, आणि देन दिस टोटल बल्ब इज फिल्ड विथ द गॅस. कोणी सांगेल कोणत्या टाईपचा गॅस फिल केलेला असतो याच्या अंडर? बल्बच्या अंडर कोणत्या टाईपचा गॅस फिल केलेला असतो, कोणी सांगू शकतं? येस, एनीवन? कोणता गॅस असतो? सांगा पटकन, कोणता गॅस असतो? आवाज येतो ना सगळ्यांना?
स्टुडंट्स फक्त कनेक्ट झालेत का लेक्चरला? मोहित कोळंबे सांगा. नेक्स्ट कोण आहे? बोला पटकन. अर्गॉन वगैरे काही नाव ऐकलेत का तुम्ही? निऑन, अर्गॉन, नायट्रोजन हे असे काही नाव ऐकलेले आहेत का? पैकी कोणता असतो मग? या टाईपच्या बल्ब मध्ये कोणत्या टाईपचा गॅस असतो? बोला. नॉर्मली अर्गॉन टाईपचा गॅस जो आहे तो आपण ह्या टाईपच्या बल्ब मध्ये यूज करतो. जर लक्षात नसेल किंवा आठवत नसेल तर लक्षात घ्या. अर्गॉन जो टाईपचा गॅस आहे तो आपण ह्या टाईपच्या बल्ब मध्ये यूज करतो. इंटरनली हा जो आहे हा गॅस फील्ड आहे किंवा तुमचा व्हॅक्यूम टाईपचा बल्ब असतो. आता इथे लक्ष द्या. टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प गिव्स अ लाईट ऍज अ रिझल्ट ऑफ हीटिंग द फिलामेंट टू अ व्हेरी हाय टेम्परेचर. मग किती हाय टेम्परेचर आहे तर ऑलमोस्ट आपण तो 2000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ऑपरेट करू शकतो. To a very high temperature. It works on the principle of incandescence. A general term of incandescence means the light produced by heat. Okay. How light is get produced? Light is get produced by the heat. So whenever your heating element, that tungsten element is get heated at the particular temperature. Which temperature is that? This is 2000 degree temperature. So that same time your bulb will glow. Okay. So the filament material has the property. कोणत्या कोणत्या filament material property आहेत? The filament material should be high melting point, high resistivity, ductile, low vapor pressure, low temperature coefficient and mechanical strength. एवढं सगळं याचं काय असलं पाहिजे टंगस्टनचं? जर लो मेल्टिंग पॉइंट असेल तर 2000 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तो वर्कच होणार नाही. बरोबर आहे का नाही? जर आपल्याला हाय मेल्टिंग पॉइंट किंवा हाय जर त्याचं मेल्टिंग पॉइंट पेक्षा जर आपण त्याचं हायर टेम्परेचर जर त्याचं सिलेक्ट केलेलं असेल तर ऑटोमॅटिकली आपला जो बल्ब आहे तो बल्ब हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचरला ऑपरेट होणार. जर जेवढा तो हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचरला वर्क होईल तेवढं तुम्हाला त्याच्याकडनं काय मिळणार आहे तर त्याचं आउटपुट मिळणार आहे म्हणजे लाईट मिळणार आहे. त्यानंतर इथे बघा there are many types of electrical lamp now available in market. They differ with the construction principle. Lamp can be grouped upon construction. So पहिल्या टाइपचा आपला जो आहे हा टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प. टंगस्टन फिलामेंट लॅम्पचं कन्स्ट्रक्शन काय दिलेलं आहे? The lamp filament of fine wire of metal tungsten supported in a glass envelope and the air evacuated from the glass bulb. Hence the bulb is called as a vacuum lamp. Okay, vacuum lamp का बरं म्हटलेलं आहे त्याला? व्हॅक्युम लॅम्पचा आणि गॅस फील्ड लॅम्प मध्ये दोन डिफरन्स आहेत. तर नॉर्मली गॅस फील्ड जो असतो त्याच्यामध्ये ऑर्गन यूज केलेला असतो आणि व्हॅक्युम टाईपचा जर असेल तर व्हॅक्युम मध्ये आपण काय यूज करतोय तर एअर ऍज अ मीडियम यूज केलेला असतो. तर फिलामेंटचं कन्स्ट्रक्शन कसं असतं? फिलामेंट आर कन्स्ट्रक्टेड बाय द टंगस्टन ड्यू टू द हाय मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी अँड इट ऑपरेट्स ॲट अ टेम्परेचर ऑफ 2300 डिग्री सेल्सिअस. जे की आपण इतक्यात बघितलं ऑलमोस्ट 2000 to 25 2000 to 2300 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत काय असलं पाहिजे? टेम्परेचर रेटिंग असलं पाहिजे. ओके, सो इट कॅन गिव्ह द आउटपुट. जर त्याचं तेवढं टेम्परेचर रेंज असेल तरच तो किती आउटपुट देतोय आपल्याला? 8 ल्युमेन पर वॅट इतकं आउटपुट तो आपल्याला देऊ शकतो. Okay, at the temperature above 2000 degrees Celsius, the filament does not melt, but it begins to break up and particles of the filament fly inside the lamp. आपल्याला माहिती आहे आपलं बल्बचं जे काही व्होल्टेज आहे, जर आपली व्होल्टेज लेवल इन्क्रीज झाली तर ऑटोमॅटिकली बल्ब जो आहे तो बल्बच्या जी फिलामेंट आहे ती बस्ट होते. बल्ब फुटत नाही त्या कंडिशनला, पण काय होतं की बल्बची जी फिलामेंट आहे ती डायरेक्टली बस्ट होऊन जाते. So it will break up and particles of the filament fly inside the lamp. This causes the glass bulb to break the bulb to become a black. It can frequently observable in the torch light bulb. Torch light चे जे बल्ब असतात त्याच्यामध्ये पण आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळू शकते हे आपल्याला फ्रिक्वेंटली. पण नॉर्मली जे आपण लॅब्स मध्ये यूज करतो
आपल्या रेझिस्टिव्ह लोड साठी प्युअरली रेझिस्टिव्ह लोड जो आहे तो आपला टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प जो आहे तो ऍज एक्झाम्पल म्हणून आपण कन्सिडर करूया. तो बल्ब जो आहे त्या बल्बची जर ऑपरेटिंग टेम्परेचर मोर दॅन 2000 किंवा 2300 जर गेली तर ऑटोमॅटिकली काय होतं की टेम्परेचर एक्सीड झाल्यानंतर तो बस्ट होत नाही, पण त्याची जी फिलामेंट आहे ती काय होते, ती ब्रेक होते. सो बल्ब filled with the gas like argon and nitrogen which is do support combustion and they reduce the rate of evaporation. इतक्यात सांगितलं की बल्ब जे आहे ते कशाच्या थ्रू फील्ड असतात, गॅस फील्ड असतात. तर गॅस कोणत्या टाईपचे यूज करतो आपण, नॉर्मली अर्गॉन किंवा नायट्रोजन हे दोन टाईपचे जे गॅस आहेत ते गॅस आपण यूज करतो. काय पर्पज आहेत गॅसचं किंवा त्यांचे काय क्वालिटीज आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, they reduce the rate of evaporation or they support the combustion. That's why we are using this argon and nitrogen. Okay, the operating temperature of inert gas filled lamp is about 2700 degrees Celsius and output is nearly 12 lumen per watt. म्हणजे हा जो लॅम्प आहे हा व्हॅक्युम लॅम्प आणि गॅस फिल्ड लॅम्प, व्हॅक्युम लॅम्प जवळपास आपल्याला 8 ल्युमेन पर वॅट आउटपुट देतं, वेअर ॲज दी गॅस फिल्ड लॅम्प जे आहे ते 12 ल्युमेन पर वॅट आपल्याला आउटपुट भेटतं. ओके, मग आता काही इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत टंगस्टन लॅम्पचे, ते आहेत टंगस्टन लॅम्प जे आहे ते फिलामेंट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट. एक असते सिंगल कॉइल फिलामेंट आणि एक असते कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट. सिंगल कॉइल म्हणजे काय, डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाईन असणार आणि ती जी आहे ती तुमच्या इथल्या मटेरियल इथे बघा इथे कनेक्ट केलेली असेल, हे सिंगल म्हणजे सिंगल वायर. आणि काही जे असतात ते कॉइलच्या फॉर्म मध्ये असतात. कॉइलच्या फॉर्म म्हणजे आपली जी काही इंडक्टर टाइपचे जे आहेत फिलामेंट तशा टाइपचे यूज करणार. The main advantage of coiled coil lamp is that higher the light output. स्ट्रेट पेक्षा जे आपण कॉइल फॉर्मॅट मध्ये यूज केलं तर आपल्याला हायर आउटपुट मिळणार. सो GLS, what is GLS? The General Lighting Service Filament Lamps used in homes with bayonet cap fixed at end of lamps. म्हणजे काय, जनरली जे काही लॅम्प आहे जनरल लाइटिंग सर्व्हिस मध्ये तर आपल्याला बायोनेट कॅपचे जे काही फिक्स एंड असतात त्या टाइपचे आपण जनरली यूज करतो. द रेटेड लाईफ ऑफ जनरल लाइटिंग सर्व्हिसेस लॅम्प इज ऑलमोस्ट 1000 hours. ओके, 1000 hours पर्यंत हे जे काही लॅम्प्स आहेत ते ऑपरेट होऊ शकतात. द रेटेड लाईफ ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प इज अचीव्ड इन नॉर्मल कंडिशन ऑफ यूज. तर नॉर्मल कंडिशन कोणत्या कोणत्या आहेत, ऑपरेटेड कॅनप, फ्री फ्रॉम व्हायब्रेशन, voltage not exceed at the rated voltage, suitable for light fitting. हे सगळे जर पॉइंट आपण कन्सिडर केले तर 1000 आवर कसेही आपण ते कन्सिडर करू शकतो किंवा 1000 आवर पर्यंत आपले हे टाइपचे जे लॅम्प्स आहे ते आपण यूज करू शकतो. ओके, सो ऑपरेटिंग अ टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प ॲट अ हायर व्होल्टेज than voltage higher than its rated will be reduce its life and lower operating voltage will extend its life. म्हणजे जर लोअरला आपण जर यूज केलं, लोअर कुठे असतात तर तुम्ही बघा, तुम्ही गावाकडे जर कधी ऑब्झर्व केलं असेल तर तिथे डीम जे लाईट प्रकार असतो त्या डिमर लाईट मध्ये आपल्याला तिथे व्होल्टेज रेटिंग कमी मिळते. मग व्होल्टेज रेटिंग जर तिथे कमी असेल तर ऑटोमॅटिकली आपलं जे काही आउटपुट आहे म्हणजे ल्युमेन्स जे मिळणार आहेत आपल्याला ते पण आपले कमी असतील. का बरं, कारण की टेम्परेचर जे आहे फिलामेंटचं ते तिथे कमी होईल. टेम्परेचर फिलामेंटचं कमी झालं म्हणजे आपलं जी काही लाईफ आहे बल्बची ती इन्क्रीज होणार. तेच जर आपण हायर व्होल्टेजला जर आपला बल्ब जो आहे जर तो बल्ब ऑपरेट केला तर त्याची ऑब्विसली काय होणार आहे, लाईफ रिड्यूस होईल. ऍट द हायर व्होल्टेज द फिलामेंट गिव्स व्हाइटर अँड मोर ब्लूइश लाईट अँड ऑपरेट्स ऍट अ ब्रायटर दॅन हायर इफिशियन्सी. जेवढं हायर व्होल्टेज असेल तितका तुम्हाला जो ग्लो आहे तेवढा व्हाईट मिळेल. जेवढा कमी तुमचं व्होल्टेज असेल तेवढा तुमचा ग्लो काय असतो, येल्लोइश थोडा ग्लो असतो फिलामेंट लॅम्पचा. Okay, so this is all about the theory about your filament lamp. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता स्टुडंट्स. समजलेत का सगळ्यांना टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प कसा आहे ते, टंगस्टन फिलामेंट लॅम्पचा यूज आपण कसा करतो किंवा काय आहे त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली. हे पेपर मध्ये जर आपल्याला विचार, येस येस कोणी बोलतंय का? एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर आपल्याला काय विचारलं जाऊ शकतं यामध्ये, तर आपल्याला कन्स्ट्रक्शन विचारलं जातं.
ड्रॉ अ नीट सर्किट डायग्राम ऑफ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब अँड गिव्ह द नेम ऑफ इट्स पार्ट. आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करायचं असतं, हा टंगस्टन फिलामेंट बल्बची याचं एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड आहे. तर प्रॅक्टिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघितलं आणि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर टंगस्टन फिलामेंट लॅम्प मध्ये कोणता गॅस यूज होतो, त्याच्यानंतर त्याचे लीड्स काय, त्याच्यानंतर फिलामेंटची वायर्स कोणती आहेत, त्याच्यानंतर त्याचं